لاسٹ ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا قاعدہ نمبر 2 کے بارے میں، جو کہ ہے حرکت زیر کے بارے میں، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے قاعدہ نمبر 3 جو کہ ہے حرکت پیش کے بارے میں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے، حرکت 3 طرح کی ہوتی ہے: زبر، زیر، پیش۔ زبر اوپر ہوتا ہے، اس کی آواز سیدھے جاتی ہے، زیر نیچے ہوتا ہے، اس کی آواز نیچے کی اور ہوتی ہے، اور پیش اوپر ہوتا ہے اور اس کی شکل کچھ ایسی ہوتی ہے اور اس کی آواز اوپر کی اور جاتی ہے۔ تو یہاں پر قاعدہ نمبر 3 کو 4 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر آپ کو لائن سے سبھی حروف ملیں گے، آپ کو اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ سیکنڈ پارٹ میں یہاں پر حروف کو الگ الگ رکھا گیا ہے، اور تھرڈ پارٹ میں یہاں پر حروف کو ملا کر رکھا گیا ہے لیکن ملا کر لکھا نہیں گیا ہے، اور فورتھ پارٹ میں یہاں پر سبھی حروف کو ملا کر رکھا گیا ہے اور ملا کر لکھا بھی گیا ہے۔ پیش کی پہچان یہ ہے کہ یہ حروف کے اوپر ہوتا ہے اور اس کی شکل کچھ ایسی ہوتی ہے، اس کی آواز اوپر کی اور جاتی ہے، جیسے کہ حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، جیم پیش جو، حا پیش حو، خا پیش خو، دال پیش دو، زال پیش زو، را پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، ضاد پیش زو، طا پیش تو، ظا پیش زو، عین پیش عو، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، یا پیش یو، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، حا پیش حو، خا پیش خو، را پیش رو، زا پیش زو، فا پیش فو، ہا پیش ہو، یا پیش یو، طا پیش تو، ظا پیش زو، دال پیش دو، ذال پیش زو، میم پیش مو، واو پیش وو، کاف پیش کو، لام پیش لو، حمزہ پیش او، جیم پیش جو، نون پیش نو، قاف پیش قو، عین پیش عو، غین پیش غو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، ضاد پیش زو۔ یہاں پر یہ مشق ہے، پریکٹس ہے، اس میں سبھی حروف کو ملا کر رکھا گیا ہے لیکن ان کو ملا کر لکھا نہیں گیا ہے۔ تو اس کو آپ ایسے پڑھیں گے: حمزہ پیش او، با پیش بو، لام پیش لو، او بو لو، میم پیش مو، را پیش رو، دال پیش دو، مورو دو، جیم پیش جو، را پیش رو، فا پیش فو، جورو فو، سین پیش سو، را پیش رو، فا پیش فو، سورو فو، شین پیش شو، خا پیش خو، ذال پیش زو، شوخو زو، فا پیش فو، لام پیش لو، میم پیش مو، فولو مو، میم پیش مو، را پیش رو، ظا پیش زو، مورو زو، زا پیش زو، را پیش رو، فا پیش فو، زورو فو، را پیش رو، تا پیش تو، سا پیش سو، رو تو سو، حمزہ پیش او، با پیش بو، لام پیش لو، او بولو۔
यहां पर आपको हरूफ की पहचान भी करनी है और उनको पढ़ने की प्रैक्टिस भी करनी है। जैसे कि आप यहां पर देखिए, ये हमजा पेश उ, बा पेश बु, लाम पेश लू, मिलाकर के पढ़ा जाएगा उबुलू, और ये मिलाकर के लिखा जाएगा इस तरह से, ये भी उबुलू है और ये भी। फर्क ये है कि ये अलग अलग लिखा गया है जबकि ये हरूफ को मिलाकर लिखा गया है, और कुरान पाक में आपको ये इसी तरह से मिलेगा, मिलाकर लिखा हुआ, ऐसा आपको कोई लफ्ज नहीं मिलेगा। तो नीचे यहां पर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मीम पेश मु, रा पेश रु, दाल पेश दु, मुरुदु, जीम पेश जु, रा पेश रु, फा पेश फु, जुरुफु, सीन पेश सु, रा पेश रु, फा पेश फु, सुरुफु, शीन पेश शु, खा पेश खु, जाल पेश जु, शुखुजु, फा पेश फु, लाम पेश लु, मीम पेश मु, फुलुमु, मीम पेश मु, रा पेश रु, ज़ाद पेश जु, मुरुजु। इसे आपको अच्छी तरह से समझ लेना है कि हरूफ जो अलग अलग लिखे गए हैं और इनकी एक आवाज़ निकल रही है, उन्हीं हरूफ को जब मिलाकर लिखा जाता है तो आवाज़ सेम रहती है, लेकिन उन्हें लिखने का जो तरीका होता है, उनकी जो शक्ल होती है वो बदल जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, ये फुलुमु है और ये भी फुलुमु है, लेकिन ये अलग अलग हरूफ है और यहाँ पर हरूफ को मिलाकर लिखा गया है। यहाँ तक हमारी तीनों हरकत ज़बर, ज़ेर और पेश कंप्लीट हो चुकी है और हमने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम कायदा नंबर 4 पढ़ेंगे जो जज़म के बारे में है। ये आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन मैं जैसे जैसे वीडियो में आपको समझाऊंगा, अगर आप वैसे पढ़ेंगे तो ये कुछ भी हार्ड नहीं रहेगा। यहाँ पर ये हमारी तीनों हरकतें कंप्लीट हो चुकी है, ज़बर, ज़ेर और पेश। इसमें आपको एक बड़ी गलती से बचना है। काफ़ी सारे लोग इसे मजहूल पढ़ते हैं। मजहूल का मतलब होता है इसको खींचना, जैसे कि बा ज़बर बा, ये मजहूल है, और अगर हम इसे पढ़ें बा ज़बर बा, ये मारूफ है। तो आपको हमेशा मारूफ पढ़ना है, इसको मजहूल करने से बचना है। इसी तरह से बा ज़ेर बी, ये मारूफ है और आपको यही पढ़ना है, और बा ज़ेर बी इस तरह से जो लोग पढ़ते हैं ये मजहूल है और गलत तरीका है, ऐसे आपको नहीं पढ़ना है। इसी तरह से पेश में रहेगा बा पेश बू, ये मारूफ है और सही तरीका है, और अगर पढ़ें बा पेश बू ये मजहूल हो जाएगा और ये गलत तरीका है, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन होता है, सवाल होता है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं।